තෙරපියුටික් ඉෆෙක්ට් එකක් මොකද? ඔව් නෑ. තෙරපියුටික් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා ඩ්‍රග්ස් එක. පොයිසන් උත් තෙරපියුටික් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මැරෙනවා කියන තෙරපියුටික් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි. මූලික එක මොකද්ද? වාසන මම පොයිසන් එක නැති ඩ්‍රග් එක ස්පෙસિෆික් කැරක්ටර්. මම මූලික ඉෆෙක්ට් එක. ඉසුරු පොයිසන් එක ඩ්‍රග් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆික් කැරක්ටර් එක මොකද්ද? ඉසුරු කොකෝ ඒකේ නීතිය හැදුනේ මොකද්ද? ඉසුරු එන්නේ මාව කො Rhinoceros. ඔව් නේද? අපි ඇක්ටර් යන්නේ මොකද්ද? drug all the drugs are poison but all the poisons are not drug. එහෙනම් poison එක නැති drug එකේ තියෙන specific character මොකද? ඒක poison එකේ නෑ. මොකද්ද? drug එකේ specific character එක මොකද්ද ඉසුරු? අබරත් නෑ? So addiction. Addiction. poison එකක් addiction වෙනවා කියලා කියනවද? ඉසුරු? එහෙම එකක් කියනවද අපි? Yes. හැබැයි drug එකක් ඔයා addiction පුළුවන්. හැබැයි drug එක addict වෙන්නේ මොනව කරාමද ආලෝක? addict වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ drug එක addict වෙන්නේ. මොන වුණාද drug එක addict වෙන්නේ? කොළමයි කෝ දැන් forensic farms දැන් චාර්ට් ටිකක් තියෙන්නේ නෑ ලියන්න කියලා. මම පැත්ත දෙන්නයි බද්දේ. මිස්යූස් කරාම. misuse කරා. very good. that's the word. misuse කරා. drug එකක් misuse කරාම අපි දක්වන මූලික ලක්ෂණ addiction. එහෙමනම් ඒ නිවැරදි කරන්න government එකෙන් තමයි strict decision ගන්න වෙනව නේද? ඉසුරු drug එක කරනකොට ඒකට government එක විසින් especially ගත්ත drug එකක් හදනකොට මොන decision එකක් special drug එකක් misuse කරන addictive බලක ගන්න අනේ ඒ පනවපු නීති වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලා දැන් ඒක නිවැරදි කරන්නේ නම් මොකද government එක පැනුවේ act එකක් පැනෙවුවා ඒ අනුව act කීපයක් තියෙනවා අපි මූලිකව හදාරනවා මූලික act තුනක් ඒ act එක මූලික අරමුණ මොකද්ද අබේරත්න drug එක misuse කරනවා. misuse කිරීම වලක් කරා abuse කිරීම addictive වලක් වගේ නේ ඔන්න මතක තියාගන්න මූලික තර්කය ඒ තමයි මූලික අරමුණ ඒක හැන්ඩල් කරන පුද්ගලයෝ ඒ අවස්ථා ටික කොහොමද වුණා ඒ අනුව අපි මූලික act තුනක් ඒ රෙගුලේට් කර ගැනීමට පාවිච්චි කරා ඒ අනුව අපි පළවෙනි ඉගෙන ගන්නවා ඉස්සු කියන්නේ අපි act තුනක් ඉගෙන ගන්නවා මොකද පළවෙනි act එක Poison, opium, and dangerous drug. poison opium and dangerous drug act dangerous drug act ඒක කියන ලියන්න බෑ ඊට පස්සේ දෙක Cosmetic device and drug. cosmetic devices and drug act last one National Medicine Regulatory Authority. national එක ජනතාවනේ ඉස්සලා උරුදුනේ national medicine Medicine regulatory Regulatory. national medicine regulatory authority act NMR act ඔය නිවැරදි කරගන්න government එක කරපු act තුන තමයි poison opium and dangerous drug act cosmetic devices and drug act NMRA act 2015 make of 1986 amendment 1986 क्या करते हैं 1986 make 1936 हर और इंडिया में इस्लाम और नेक्स्ट ग्राफ क्या कर पोते किंग दिया नहीं है महाराणा डॉक्टर क्या नोट का दिला मैं चाहिए लगा नहीं कि ग्रुप पे जामा क्या करना मैं बोला पाले ना पैसा ना पता कर वो मामा देने प्रश्न दे देने टटकाली अंदर उत्तर की नहीं पास ये नहीं
Kita kalian. Hari. Ada. Pota kan dah, pota dia yang cuti betul jaga na. Tak kalian uti. Ada isu ada. Haris. Right. Paling nak dia kan. Making act kata paling dia kan. Paling matu kan Poison, Opium and Dangerous Drug Acting 3016 1937. Sampai matu kan dia. Ya mga anak question baru terjadi ni yang ini masih mga anak kita. Paling nak dia kan matu kan dia Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 36 in 1937. Dalam setis hati. මේ ඩ්‍රග් එක මේ ඇක්ට් එක මූලිකව කන්සිස්ට් වෙනවා අන්තර්ගතයි මේ ඇක්ට් එක Poison, Opium and Dangerous Drug Act එක මූලිකව කන්සිස්ට් වෙනවා සමන්විත වෙනවා මොනවද scheduled 6යි chapters කීයද scheduled 6 chapters 7කින් සමන්විතයි නමුත් අපිට ඉසුරු මේ chapters ගැන අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ scheduled 6 අපි මූලිකව දැනගන්න ඕන පළවෙනි schedule 7 එහෙම නේද ඔයාට තමයි ප්‍රශ්න කරන්නේ Poison, Opium Drug Act මොකද පළවෙනි schedule 7 එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට අහනවා what are the first schedule for පළවෙනි schedule 4 මොකක්ද Poison, Opium and Dangerous Drug Act එකේ scheduled 6යි chapter 7යි අපිට වැදගත් වෙන schedule පළවෙනි 4 ඕකේ තමයි අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ Poison, Opium and Dangerous Drug Act හරිද මම මොකක්ද Poison, Opium and Dangerous Drug Act එකේ first schedule 4 ඒ හතර දැනගන්න ඕන පැහැදිලිව what are the first schedule for in Poison, Opium and Dangerous Drug Act ලියන්න පළවෙනි schedule 4 දෙවෙනි ප්‍රශ්න මූලිකව කන්සිස්ට් වෙනවා Poison, Opium and Dangerous Drug schedule 6යි chapters 7යි හරිද schedule 6 chapters ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ schedule 6ත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ පළවෙනි schedule 4 what are the first schedule for in Poison, Opium and Dangerous Drug Act
first schedule 4. Letter. Active ඔය විදිහට කඩා ගන්න ඕනේ. පාඩම් කරගන්න ලේසියට වාද කළා දෙන්න පාතු ලියන්නේ. තමන්ගේ කී ලියන්න මං ආනේ. පළවෙනි ෂෙඩියුල් 4 මට ලියන්න බෑ. හරිද? ලියන්න කියන්නේ අබේ රත්න. හරිද? දවස් 7 ඉවර කරන්න ඕන ඇක්ට් එක ඈ. ඊට ගණන් හදනවා. ඉතින් දවස් 3 4 ඊට ප්‍රශ්න හදනවා අන්තිම සතියේ ප්‍රශ්න. හරි. ඉසු ගන්නේද? හරි සර්. right. එහෙනම් ආලෝක මට කියන්නේ අපි වාත තමයි දැනගන්න ඕනේ අච්චර. වෙන කරුණු නෑ පොසිෂන් ඕපියම් ඩේන්ජර් දාක ඇක්ට් එක ඔය ෂෙඩියුල් 4 දැනගන්න. මට කියන්නේ poison opium and dangerous drug act එකේ first schedule 4 කියන්නේ. එක මොකද්ද? schedule 4. අලකකෝ නොට කම්බුණා නේද? ඔය schedule 4 දැනගන්න ඕනේ පැහැදිලිව. ප්‍රශ්න කරන්නේ වයි. ගියා උදාහරණ කිව්ව කරේ. first schedule එකේ ආලා තිබ්බේ. අලක කියන schedule 4 එක on वासना आसिरिया को आसिर भंडार जन में लगनी भंडार लालनी भंडार मट क्या शेड्यूल पालन शेड्यूल आता है ओला मैं कथा कर रहा है इन मिनट उतने कथा कर रहा है हाँ कोई फोरेंसिक कथा करने तो करන්නේ फोरेंसिक रचना कर ले बे रचना प्रश्न हन्ने उठ में लिया स्ट्रक्चर का गोटे कहानी तर्क හොඳට මතක තියාගන්න ෆොරන්සික් ඇක්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ඔයගොල්ලෝ ඇක්ට් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න වෘත්තිය කරන්නකොට කතන්දර ලියන්න ඉන්නේ නැහැ පොයිසන් ඔපියම් ඇක්ට් එකේ ආවත් එන්නේ ඒ කොස්මෙටික් ඩිවයිස් එකේ එන්නේ මාර එකේ කොමන්ඩර් මට කියන්නේ මොනවද පොයිසන් ඔපියම් ඩේන්ජර් එකේ පාරිනිෂන් වල පාරිනිෂන් මොකද්ද අනුරාධ මට කියන්නේ ගායන් ඉන්නනේ දැන් නිකන් කො ගායන් ඉන්නෝ නේද මම දැක්කේ ඔය සද්ද මත නැති ඔව් සර් දැන් දාවේ නෑ සර් ටිකක් නෑ පොඩ්ඩක් වෙනට පාපරක් දැන් උත්තර දෙන්න අලුත උත්තර දෙන්න පරණ ටික උත්තර දෙන්න බෑ නැත්නම් ඉස්සු දන්න රයිට් ගායන් මට කියන්නේ පළවෙනි ෂෙඩියුල් 4 පොයිසන් ඕපියම් නේද ෂෙඩියුල් 4 එක මොකක්ද පළවෙනි එක පොයිසන් and poison register poison register ඕක දැනගන්න ඕන මොකක්ද ඔය කියන්නේ කියලා first schedule එක poison and poison register දෙක opium and its form ඒකේ ආකාරය ටික ඕකේ ගියා උත් ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බේ දැක්කද විභාගයේ ගිය සැරේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ ප්‍රශ්න දැක්කද ओपीएम बोर्ड एक कौद इन्ने कौद मनोद ओने ओकने डेविड शेड्यूल में प्रश्न कला दिंदी एक पॉइजन एंड पॉइजन में मतलब पॉइजन एंड पॉइजन रजिस्टर देख ओपीएम एंड इट फॉर्म्स
තුන්වෙනි එක dangerous drugs, dangerous drugs. Dangerous drug. හතර dangerous drug dangerous drugs register. register. ඉතින් ඒක ගැන අපි ප්‍රශ්න අහන්න ඒකද මම ලියන්න නැහැ ඒක. හයක් තියෙනවා. හතර. dangerous drug register. හරිද මහත්තුනේ? මෙන්න මේ හතර ගැන අපි මේ ෂෙඩියුල් හතර ගැන දැනගන්න යුතුයි. poison opium and dangerous drug act එක දැනගන්න ඕනේ මේක. first schedule poison and poison register, second එක opium and its forms, තුන්වෙනි එක dangerous drugs, හතර dangerous drug register. ඔන්න schedule හතර. right. ප්‍රශ්න දෙලියන් ලියයි schedule හතර ලියාගත්තේ තියන්න. poison and poison register, opium and its forms, dangerous drugs, dangerous drug register. ඊළඟ ප්‍රශ්න. පොතේ ප්‍රශ්න දෙක ලියාගන්න. මම ඒකෝ දැන් schedule හතර මොකක්ද? ඔන්න schedule හතර ලියුවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි එකකින් කතා කරමු. poison and schedule first schedule එක. first schedule එක first schedule කියනකොට මම අලුතෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. poison එක කියන්නේ මොකද්ද? poison and poison register. poison and poison register. first schedule එක. divided 5 parts. first schedule එක බෙදනවා part 5කට. first schedule divided 5 parts. සමහර විදිහට යන්නේ 5 parts. What are the 5 parts? An example. part 5යි example ඕනවා. What are the 5 parts? ආරක උත්තර තෝරන શબ્ද ඉන්න බෑ. ලියන්න ඉස්සලා. What are the 5 parts? An example each. not වල ලියන්න. example each. පුළුවන් කියන එක උත්තර වල. ඒක මේකට උදාහරණ. ලියන්න. part 5 ලියලා example ලියන්න. ඔය ෂෝට් නොට් එක බලන්න යන්න. ඔය කියන්නේ අනිත් එක ප්‍රශ්නයක් එහා පොඩු ගන්න. ටක ලියන්නේ ෂෝට් නොට් එක. ලියන 5 part 5යි ඒවට example.
හරිද? ඉස්සෙල්ලා ලිව්වද? Yours. ලිව්වා right. මට ඕන කතා කරන්න කියන්න ඕන. මම ඔයගොල්ලෝ මාත් ඉතින් කතා ගන්න. බෑන් ලිව්වද? Poison and poison register के part 5 උදාහරණයි. ඔලිව සර්. ඒක part 5කටද right. එහෙනම් කියමු බලන්න. part 1 මොකද්ද? part 5නේ. part 1 පොයිසන්. poison. part 2 පොයිසන්. part 2 poison. උදාහරණ පස්සේ ගමු ඈ. part 3 පොයිසන්. poison. part 4 poisonous substance. poison substance. Poison substance. part 5 poison register. poison register. නම පැහැදිලි නේද දැන් poison register. එහෙනම් පළවෙනි schedule එක poison and poison register. මෙන්න poison and poison register කියන schedule එක බෙදුවා කොටස් පහකට part 5කට බෙදුවා. part 1 poison, part 2 poison, part 3 poison, part 4 poison substance, part 5 poison register. නීති මේ කතා කරන්නේ ඔලි තියාගන්න. ඒ අනුව දෙවනිය ඔන්න part එක example. part 1 poison වලට උදාහරණ මොනවද? බණ්ඩාර මට කියන ලලිනි බණ්ඩාර කො part 1 poison මොනවද? කො කතා කරලා ඔක්කොම කතා කරනවා නේද? යනවා කියන්නේ නම කියන්නේ වරුවක් ඉන්න. අමිලා මට කියන්නේ අමාලි නේද? අමාලි පෙරේරා. අමාලි කියන්නේ මට part 1 poison වල example මොනවද? අමාලි අමාලි කියනවා මට ඇහෙනවා ආසනික් බෙලඩෝනා මොකද ආසනික් බෙලඩෝනා සයනයිඩ්. ඔව් හරි අමාලි කිව්වා. ඊළඟට ගයන් මට කියන්නේ part 2 poison වලට උදාහරණ chloroform carbolic acid. chloroform carbolic acid. I'm good. Coral hydrate, chloroform, chloral hydrate, I take a carbolic acid. part 3 poison වලට උදාහරණ මොනවද මට කියන්න අබේරත්න? not part 3 එක මොනවද? antihistamine. Oh, most මොකද? antihistamine. I මොනවද? hypnotics. අර්ථය මොනවද? tranquilizers. part 4 poison substance මොනවද? ඉසුරු hydrochloride sulfuric Sulfuric acid. නේද? carbolic acid less than 3%. 3ට අඩු. hydrochloride sulfuric. part 5 poison register. right. ඒක දි කොටස නෙවෙයි poison register. චවඩේ ලිව්වා. මගේ ප්‍රශ්න කියන එක්තරා නිස්සබ්ද හිටියොත් නම් මම කරන්නේ නවත්තනවා කෑ ගන්න මේ මොකක් හරි කියන්න ඕන. අහගෙන ඉඳලා බණ අහනවා වගේ ෆොරන්සික් කතා කරන්න ඕන. අලුතෙන් වෙන කතා කරන්න ඕනේ ඈ. අහන එක කියන්න ඕන. නැත්නම් මම කියලා දෙන්න බෑ මට මේක නිස්සබ්ද හිටියොත්. කියන පන්ති ඉන්න විදිහම තමයි ආයේ. ෆොරන්සික් කතා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන තරම නීතිය කියන එක මේ රචනා කරලා බෑ. නීතිය තාර්කික අවබෝධ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න මම අහන්නේ කියලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. කටක ලියන්න ඕනේ නැත්නම්. මම අහනවා what is the legal definitions of cyanide? What is the legal definitions of cyanide?
ලියන්න. ලියන්න මම කියන එක මට උත්තර ඕනේ. ඒක මම කියලා ප්‍රශ්න තුනක් හතරක් අහනවා ලියන්න ඕන. ඉතින් අහුවොත් ඔය ටික ඈ. එන්න. එකෙන් ලියලා හරි කියන මම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න. මට ඕනෙක මම නම් කියන කෙනා කියන්න මට ඊට පස්සේ ඈ. ලියලා හරි කියන කවුරු හරි. හරි සර් කියලා. ඉස්සරහට හරි සර්. හරි. එහෙනම් මම කියන එක මට්ටක් ගාලා කියන්න ඕනකට උත්තරේ ඈ. ටකර කියන්න තුනේ ගොඩක් වෙලා. මට ආසිරි මේ කවුද? ගයන් මට කියන්නේ. ගයන් කියනේද? ඔව් සර්. ඔව්. Any ගයන් මට කියන්නේ what is the legal definition of the cyanide? any substance which is specified in කයිනෝ any substance එකේ නම තියෙනකන් any substance කියලා දාන්නේ උද්දේශයද? any substance එක නෙවෙයි cyanide. cyanide is specified in Cyanide is a substance. Any substance කියලා දැන් පොදුවේනේ නෑනේ උදාහරණ තියෙනවනේ දැන්. Cyanide is a substance. කියන්නේ substance is specified which in is specified කියන්නේ කො which is Part specified part one of the first schedule in part one of first schedule
according and- to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937 ඉවර කරන්න as a cyanide. as a poison වචනයක දර්දුන එක ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. දැන් තේරෙනවද මම කියපු කතාව? දැන් පටන් ගත්තනේ. Cyanide is a substance which is specified part 1 of the first schedule according to the Poison, Opium and කැඩලා වේම නේද? act එකෙන් schedule එකෙන් part එක නේද? දැන් එහෙම නේද? Oh, sir. ඔව් එන එතනින් තමයි යන්න. අග ඉඳන් කොනට කඩාගෙන යන්න එතනට යනකම්. Cyanide is a substance which is specified part 1 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937 as a poison. Understand? Right? Oh, sir. Hi. මොකද්ද poison එක? Cyanide poison එකක් කොතනද? එච්චරයි. ලිපියෙන් ලියාගන්න ඔක්කොම. Cyanide is a substance. ලිපියට තියය. Cyanide is a substance which is specified for legal definition which is specified part 1 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937 as a poison. Right. දෙවෙනි එක. මම අහනවා what is the chloroform legal definitions of what is the legal definitions of chloroform? මේ ඉනිපොල ස්ට්‍රක්චර් එක what is the මට කියනවා මට උත්තරය ඕනේ. What is the legal definitions of chloroform? Okay. මම කියන කියන්න ඊට පස්සේ ටකලියෙන් යන ටිකක්. දැන් හරි ඈ. පරිණිකිත අරගෙන ගියේ අන්තිමට ටකලිය එනවා. පොතර මොකද කොලයක් කරන් යන්නද බලාගෙන මම එක පීරියඩ් අරගෙන යනවා ඇක්ට් තුන. හරි. මට කියන්න නයනි. What is the legal definitions of chloroform?
Tagal. Pilih. Chloroform is the substance which is specified in part 2 of the first Part 2 of the part 2 of the schedule first schedule. in poison, opium, and According dangerous to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937, as known as poison. as known as poison. Very good. Chloroform is a substance which is specified part 1 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act as a known as poison. Right. ඊළඟට ලියන්න ටක් ගාලා මම අහන එක මට උත්තරත් ඕන වගේ හිසබ් දෙන්න බෑ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දෙකයිනේ ඔය ලියන්න පල්ලෙන් ඈ. ඊළඟ what is the legal definitions of poison? සර් නොට් බලන්න එපා මොකද බලන්න යන්නේ. What is the legal තුන්වෙනි එක මට හිතෙන්නේ what is the legal definitions of poison? What is the legal definitions of poison? What is the legal definitions of poison? Ini dia hai kia tanggal eh. Harley sih nata wale kan eh. Orang palu ini kita ada pulang kau tiga persen. Kaju persen aja. Orang palu ini persen. Hari, kita lari kian tanggal eh. Dipikir. What is the legal definitions of the poison? Right. Right. Harga kau lihat ke kari kian tanggal. Lian, pasti terus kalian dari vision kali. Taman terus kalian dah. Dia balagi ni kan note table bala beli ni pa. Lian dulu mana hari ya. Nanti revision mandan dah. Bang
Derivation එක. ඒ හරි කියන්නේ කොහොමද? ඊළඟ ටක් කරලා හරි okay කියලා කියන්නේ. හරි සර්. right. එහෙනම් කෝ ආලෝක ඇහෙනව නේද මාව? නැගින බෑ වැරදුන කමක් නැහැ කියන්නේ. repeat. ආලෝක ඇහෙනව නේද මාව? කොකොට කරමතු? හරිද? කොහොමද? ඇහුනට කමක් නැහැ, ඇහුනත් එකක් කමක් නැහැ. මේකට උත්තරේ කිය ආලෝක. legal definition of poison. Poison එකේ නීතිය මොකද්ද? What is the position of the legal definitions? ලියා නීතිය legal definitions එක poison එකේ. ටකල්. structure sir. act වෙනවා. ටකල් කියන්නේ කොහේ කොටක් කරලා. දැන් තියෙනවා ඔය ටික බලාගෙන ඉස්සර බලාගෙන බෝඩ් එක බලන්න බෝඩ් එකේ පුළුවන් උත්තරේ තියෙනවා. දැන් මහත්තුනේ පටන් ගන්න. නැතු බෑ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න බෑ පුතේ. මම නැත්තම් බෝඩ් කියවගෙන යනවා විතරයි. අලක කොක් කොක් තමයි දැක්කේ පටන් ගන්න. හා? පටන් ගන්න වෙරදුනක බන්නේ. කොහොමද legal definition දිවේ? What is the legal definition of the poison? act එක වෙලක් කෙරෙලා නැද්ද කො? කරලා ඇතිනේ? forensic කරලා ඇති නේද? කරලා තියෙන්න ඕන limit නෙමෙයි. කො? ටකල්. ඔය අඬවද මට කියන්නේ ටක් ගාලා. What is the legal definitions of the poison? කොටක් ගාලා. පටන් කියන්න. වැඩ කරලා කියන්නේ. Any substance which is specified part 1, part 2, part 3 of the first schedule according to in Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937 known as a poison. very good. අඬවද නේද? Sita. right. එහෙම. හරි. yes. එනි කියන්න ඕන මාතෘනේ ආලෝක කියලා ලිව්වද? කො? අලිව්වද නැති කියන්නේ? හරිද ඒක ලිව්ව එක? කරන්න මේ පොයි ඇක්ට් එකත් එක්ක මාත් එක්ක ප්‍රශ්න කර යන්න ඕන මේ නීතිය. ආලෝක ලිව්වද? කොහොමද යන්නේ කො හිටපොයට ඒක මම කියලා දෙනවා. ලිව්වද? හරිද ලිව්ව එක වැරදිද? තේරෙනවද කතාව? ආලෝක මේ කරන්නේ තේරෙනවද කියලා මේ ලීගල් ඩෙෆිනිෂන් තේරෙනවද? මට ඒක කරන්න එපා තේරුන්නේ නැහැ කියලා රිවිෂන් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මම මේ බණේ කියවනවල නැහැ වගේ අහලා දැනගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රයිට් කමන්නේ. any sub බලන්න ලීග ඉසුරු හරිද ලීගල් ලිව්වද හරිද ඒක? ඉසුරු හරිද? හරියන්න ඕනේ ඉසුරු මම කියනවා. හරි සර්. හරි නේද? any substance මම දන්නේ නැහැනේ. මොකද any substance ආවේයි. part 1 එකත් poison, part 2 එකත් poison, part 3 එකත් poison. එහෙනම් දන්නේ නැහැ මොනවද? any substance which is specified part 1, part 2, part 3 in the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937 known as poison. Any substance which is specified part 1, part 2, part 3 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act as a poison. Get out. මට කියන්න එපා. මම කියලා. තමන් කිව්වනම් ඔයගොල්ලෝ ඩේටා ටකස් කරා. right. හරි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක what is the sulfuric දැන් එකක් කියන්න බෑ එකක් හරි. what is the legal definitions of sulfuric? ඒක ලේසි. ටක් ගාලා කියන්න. ලලනි බණ්ඩාර කියන්න ඕන. ලියන්න. ඉස්සලි කියලා ලියලා කියන්න ඊට පස්සේ. ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න එපා. බණ්ඩාර නේද? බණ්ඩාර කෙනෙක් ඉන්නවනේ. What is the sulfuric? What is the legal definitions of? What is the legal definitions of sulfuric?
टका लिए ඒක ලේසි ටක ලියන්න පුළුවන් ඈ ඒක අරක මට කියන්න ටක් දාලා තනිද තේරුණද ලියන්න මාතෘනේ මට කියන්න අමාරි පෙරේරා අමාරි කියන්නේ legal definition of sulfuric ටක් ගන්න කොහමයි ටක් කියන වැරදුන කමක් නැහැ දැන් කියන්නේ what is the sulfuric legal definitions what is legal definition of sulfuric Any sulfuric is substance which is specified in part 4 of the first schedule according to the poison, opium and dangerous drug ordinance in 1937 as known as poison. හරිද අගයන් sulfuric කියන්නේ poison එකක්ද Poison substances. ඉතින් අපි ගොන්නද ඔය ඔතනින් ඉවර කරලා තිබ්බනම් එක ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ ඉතින් legal definitions හා මොකද sulfuric කියන්නේ poison එකක් නෙවෙයි sulfuric කියන්නේ ඉස්සර මොකද්ද ඒක ලියුවේ sulfuric කියන්නේ Poison substance. poison substance ඉවර වෙන්නේ එහෙම හරි පුරන්නේ sulfuric is a substance which is specified part 1 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act as a poison substance, not a poison. If it is a poison, part 1, 2 or 3, but this is belong to the schedule part 4. Part 4 is a poison substance. Hari? Right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ what is the legal definitions of poison register yeah what is the legal definitions of poison register මොකක්ද poison register කියලා කියන්නේ බලමු එතන පටන් registers කීපයක් තියෙනවා හරියට ලියන මේක මම අහනවා what is the legal definition of poison register ලියලා එකේ හරි කියන්න ටක් දාලා ඒක තමයි නැත්නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කිව්වද first schedule එකේ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික
Right. Well, Hari sir. right. මට කියන්න ඕන අබේරත්න. Any register which is specified part 5 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act in 1937 known as a poison register. එකලස අර මේ වගුව අඳින්න ඕනේ date of the ඔන්න හරි. That's right. මතක නැහැ. ඒක අනිත් එක ගන්න ඕනද? Yes. Okay. ටියුට් එක ඇති ළඟ නේද? ටියුට් එක ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕකේ ඕක ආවොත්වත් ලියන්න ආවොත් දල වශයෙන් මතක තියෙන්නේ නැහැ මොකද? any register මොකක් හරි register එකක් තිබේද? any register ඉස්සරහ නේද ලිව්වා? හරි? ලිව්වනේ? Hari sir. හරි. දැන් ලිව්වද? දැන් ලිව්ව කාර්යද? No, Hari sir. හරි නේද? එතන එනකොට any register මොකක් හරි register එකක් තියෙනද? any register which is specified part 5 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act as a poison register. එහෙම කියලා ඔන්න ඔය කොලම්ස් ටික දාල වශයෙන් මතක තියාගන්න. අත් මේක ලේසියට මතක තියාගන්න. date of the sale විකරපු දවස. ඊළඟට name of the address and purchaser. purchase කරපු එක්කෙනාගේ name and address. name and quantity of the poison sold. විකරපු එක්කෙනාගේ නම, name and address of the purchaser ගත්ත එක්කෙනාගේ නම, ඊට පස්සේ ගත්ත ප්‍රමාණය. purpose එක, requirement එක, signature තුනයි. කල්පනා කරලා දැන් ලොකුවට අමාරු නැහැ. දිනයයි, ගත්ත පුද්ගලයයි, ගත්ත ප්‍රමාණයයි, purpose එකයි. මොනවද? දිනයයි, ගත්ත පුද්ගලයයි, ගත්ත ප්‍රමාණයයි, purpose එකයි. අත්සන් තුනයි. කොහොම පාඩම් කරගන්නේ? අත්සන් තුනයි. සික් ගත්ත එක්කෙනාගේ අත්සන, introducer third party කෙනෙක් ඉන්නවනම් introducer, seller. මොකද මම ගන්න එක්කෙනා ගැන මට unsatisfied නම් සමහර විට එයාව අඳුන්වලා දෙන introducer කෙනෙක් ඉන්නවා. මම introducer ගැන මට විශ්වාස නැහැ. introducer විශ්වාසය මත අරයට මට බෙහෙත් ඉෂුව කරන්න පුළුවන්. ඔය කොලම්ස් ටික පෙන්නන්න ඕන. කවුරු කොලම්ස් ටික එතකොට date එකයි, ගත්ත පුද්ගලයයි, ගත්ත ප්‍රමාණයයි, ගත්ත purpose එකයි, අස්සන් තුනයි. ගත්ත එක්කෙනාගේ අස්සන, මැද එක්කෙනාගේ introducer ගේ අස්සන, seller ගේ අස්සන. ඔන්න ඔය ටික ලියලා පෙන්නන්න ඕන. ඒක තමයි සම්පූර්ණ ලකුණ ආවොත් එන්නේ. ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් පුළුවන්. what is the poison register කියලා આવොත් any register which is specified first schedule is part 5 of the first schedule according to the Poison, Opium and Dangerous Drug Act as a poison register. හරිද? ලියාගන්න නැති අය? හරිද? right. ඊළඟට උත්තර මහාන අනිත් ප්‍රශ්න. legal definitions ඔය හරිද? හරිද? අන්දානේ හරිද? ලියාගත්තද? ලියාගන්න කියන්නේ අලෝක ලියාගත්ත නේද හරිද? අපි දැන් ෆොරෙස්ට් එක කතා කරද්දී තමයි තේරුම් ගන්න ඈ. තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. right. ඊට පස්සේ මම අහනවා ලියාගන්න ප්‍රශ්නය
what are the legal requirement of poison register? Or legal definitions. What are the legal requirement of poison register? What are the legal requirements of poison register? What are the legal requirement of poison register? Hari? Liwat, electric takar harda? Asli, me isu liwan neda? Liwat. Right. Eham mata 9 කියන්න උත්තරේ මොනවද legal requirement of the poison register එකේ? ඔක ඕන මට ඔය පළවෙනි හම්බෙන්නේ poison register. ඕකම ඕනම book එක අපි prescription entry book එකක් එක register එකක් ඒකෙත් ඔක නීතියයි. හරි? ඔය නීතිය ඒවට ඔක්කොටම අදාළයි. dangerous drug register කිව්වත් ඔය නීතිය අදාළයි. day book එකකුත් register එකක් ඒකටත් අදාළයි. මතක් වෙනවා තියෙන්නේ? පොදුවේ ගන්න legal requirements හතරක් fulfill කරන්න මොනවද? 9 ටකල්. කො මතක තියන්න පොදුවේ ඕනම book එකක් register එකක් ගැන අහුවොත් ඔය අතර මතක තියාගන්න. what are the legal requirements of the poison register? ටකල්ටි. සර් මේ ෆාමසියේ තුල තියෙන්න ඕනේ ඒවා ඒවද? මම දන්නේ නැහැ උත්තර අතර කියන්න. මම හරි වැරදි පස්සේ කියන්න. මොනවද ඒක? ඒ කියන්නේ ෆාමසියේ තියෙන්න ඕනේ. අනේ දන්නේ නැහැ සර්. ඔය අර ගිය අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න තිබ්බ මං ගාව මම පෙන්නලා තිබ්බා.
කෙලින්ම day book මොකද මේ position register එකෙන් අහලා තිබ්බ මේ දෙවෙනි schedule එක අහලා තිබ්බ. මොනවද කියලා බලන්න මම ප්‍රශ්න නිකන් කියවන්න ඕන. හා යවුරුද්දේ අහලා තිබ්බේ authorized officers ලා. ඊට පස්සේ write the functions of the opium board and define to the poison opium and dangerous drug ordinance. Authorized officers ලා දැන් ඊළඟට authorized officers ලා ලියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තුනේ එක briefly discuss for following terms. මම බලන්න ඉස්සුව ඉස්සුව එනවද? එනවා. යා වෘද්ධ විභාගයේ structure ප්‍රශ්න දැන් මම ප්‍රශ්න ලියන්නේ authorized officers ලා කියන්නේ කවුද? හරිද? ලියන්න ඕන. දෙක write the functions of the opium board and definitions of the poison on ada liwane definitions of the poison opium dangerous drug ordinance as a defined to the poison opium and poison act eකට අනුව functions of the opium board එකේ functions කියලා දීලා නැද්ද ඉසුරු කියලා දෙන්න. storage of the poison storage අතකනේ කිව්වා ගියේද කොයි ගියේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඔයගොල්ලෝගේ කාගෙද පන්තිකේ ලියුවා ස්ටෝරේජ් ඔය හරි රයිට් එින්දා ඕකේ ලීගල් රිවිෂන් එන්න පුළුවන් ඔච්චර ජීවි ස්ට්‍රක්චර් ගියේ සරේ මේ ෆොරෙන්සික් ප්‍රශ්නේ poison opium act එකේ ඊළඟට අවුදින drawing of the pharmaceutical manufacturing ඒ poison එකේ ප්‍රශ්නේ ඊට වටාද what are the condition of the down of the NMR provided person who are required to license for transport of therapeutic goods transport license NMR for cosmetic එකනේ transport license එක NMR මේ cosmetic device and drug act NMR එක තමයි NMR එක ලියන්න ඕන cosmetic එකකින් you write the information required for registration of the drug with the respect of the NMR the act answer the following nations of the requirements of the association obtain for license for start a pharmacy. Pharmacy එක start කරනකොට අවශ්‍ය requirements. බොරු කි අමාරු අරම එක බොරු හරි පොයින්ට් එකක්. මේක නැති කොටසක් අල්ලගෙන හිටියෝ තියෙන. ගේ ඕනේ අපිට 150ක් ගත්තම තියෙන්නේ. නැතිවත් තියෙන්නේ. ඒ අපිට ඕනේ නතර නැහැ. දන්නේ ටික 150 තියෙනවා. හරි මම ප්‍රශ්න කරලා පෙන්නන්න ඈ. හරි. එහෙනම් මොකක්ද නයි කියන්නේ? legal මොකද වටාද legal requirements of the poison register. Sir, on time enter කරන්න all ඕනේ. පාලමේ පිළිවෙලට always should be in the pharmacy හැම වෙලාවෙම මේ book එක poison register එක මොකද්ද should be in pharmacy කියනවා ගෙදර තියාගන්න බෑ second එක should be enter on time enter කරන්න ඕන on time should be enter on time ඒ වෙලාව ගනුදෙනු සිදු වෙන ආකාරය මෙන්ට කරන්න ඕන. last entry ඉඳන් back to 2 years record preserve කරන්න ඕන. last in the record 2 years record තියාගන්න ඕන. අන්තිම එක last one 9 සර් authorized officer කෙනෙක් authorized ඉන්නවා. officer කෙනෙක් ඇසූ විට authorized medical rep එකට අපි පෙන්නන්නේ අපි අය authorized officer කෙනෙකුට authorized officer කෙනෙකුට it should be presented ඒ කෙනෙක් ඇසූ විට it should be presented on a legal record හැම විටක මේක ෆාමසි එකේ තියෙන්න ඕන. ඔක එන්න එන රෙජිස්ටර් එකට පොයිසන් රෙජිස්ටර් එක එනවා. දැන් ඊළඟට ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එන්ට්‍රි බුක් එනවා. ඩේ බුක් එකට ආවත් එකයි. ඩේන්ජරස් ඩ්‍රග් රෙජිස්ටර් එකට ආවත් එකයි. ඕන එකකට ඔය ලීගල් රික්වයර්මන්ට් ෆුල්ෆිල් කරන්න ඕන. always should be in the pharmacy on time should be enter ඒ වෙලාවෙම enter කරන්න ඕන. last entry the back 2 years record preserve කරන්න ඕන. authorized officer කෙනෙක් ඇටුව විට it should be a presented. ලියාගන්න. මේ ප්‍රතිය ඊළඟ අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්ද ප්‍රශ්නේ
හරිද හරිනේ හරි හරියට උත්තරේ ඊළඟට උඩ වරද්දන්න බෑ පොයින්ට් එකේ මම අහනවා persons who are allowed to handle poisons persons who are allowed to handle poison හරියට උත්තරේ ඕනේ හැබැයි ඈ ප්‍රශ්නේ person කවුද persons who are පොතවලන්නේ කියලා බෑ හරියට උත්තර දෙන්න තේරෙන්නේ who are allowed to handle poison allowed to handle poison තුන හතරක් වල ලියන්නකො ගොඩක් ඕනේ persons who are allowed to handle poisons හරියට බලමු උත්තරේ තුනේ අතර දෙක තියෙන්නේ එළිය හරි කියන්නේ ඉතින් තුනක් හතරක් කිව්වම ඉන්ස්ට්‍රක්චර් එක ලොකුඩාවක් කියන්න ඕනේ හරිද චලු ලියලා හරි කියන්නේ කෙනෙක් හරි right හරි මට උත්තරයක් ඕන බලමු ඈ වරද්දන්න නැතුව උත්තරයක් ඕන මට කවුද ගායන උත්තරයක් දෙන්න අයවත් කොහොමද දෙන උත්තර persons who are allowed to handle poisons එක So, pharmacist, අරකයක් නෑ pharmacist එක දෙක RMP, තුන RDS dental treatment වලට හරියට කියන හරිද මට යන්නේ නෑ ඕඩෝ ෂෝට් නෝට් කිසි වෙලේ පාවිච්චි කරන විභාගෙදී උතන තිබ්බට හරියට මට කියන්නේ ෆාමසිස්ට් එක් කියලා දෙක regional medical practitioner, registered medical practitioner dental surgeon, dental surgeon I veterinary surgeon, veterinary surgeon හරි කො මට කියන්න කොසීතා එහෙම කියන්න ඈ කමක් නැහැ නේ මට කියන්නකො who are allowed to handle poison ටකර කියන්නේ registered pharmacist, register pharmacist very good register pharmacist registered veterinary surgeon for veterinary purpose, registered dental surgeon for dental purpose, හරි ඉසුරු කො හරි right ඉසුරු කොහමද ලිව්වේ is a registered pharmacist registered medical practitioner treatment is patient as treatment registered dental surgeon dental treatment only okay good අන්න
අන්න ගයන් අනේ මහත්තුරුනේ ෆාමසිස්ට් කියලා ලියවම හරි. මම ඒකේ පටන් ගන්න දවසේ ෆාමසිස්ට් තමයි ඩ්‍රග් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ඕනම ඩ්‍රග් එකකදී ඕනම දෙයක් ඉම්පෝර්ට් කරන්න, ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න, හෝල්සේල් කරන්න, රිටේල් කරන්න, ඔයසි මැනුෆැක්චර් කරන්න. ඒ සියල්ලටම ලීගල් ඇක්සෙප්ට් එක තියෙන පුද්ගලයා කවුද? ෆාමසිස්ට්. හරි. දැන් ගයන් දිනනවා register medical practitioner නැත්නම් medical officer කියන දැන් එයානේ register medical practitioner නැත්නම් MO medical officer ඊළඟ ලියනවා dental surgeon 3 4 veterinary surgeon මේ දෙයටම ලියනවා කියලා හිතමු හරිද ඔය උත්තරේ එක ලකුණක් දුන්නේ නැහැ pharmacist කිව්වා හරි එයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් බෙහෙත ඒ නීතිමය බලය යට තියෙනවා වෛද්‍යවරයාට තියෙනද බෙහෙත්තර නීති මැදෙන්න ડોක්ටර්ට පුළුවන් ද ෆාමසියක් දාලා බෙහෙත් විකුණන්න අගය පුළුවන්ද බෑ සර්. බෑ එහෙනම් ඉතින් රෙජිස්ටර් මෙඩිකල් ප්‍රැක්ටිෂනර් කිව්වොත් ඒක පුළුවන් වෙනවා ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා මැනුෆැක්චර් කරන්න පුළුවන්ද එහෙනම් උන්දට පුළුවන් එක කියන්නේ බෑ ඉතින් ලකුණු දෙන්න කොහොමද වාගේ allowed to handle poison and drugs then ඒක හැන්ඩල් කරන්න කොහොමද එහෙනම් රෙජිස්ටර් මෙඩිකල් ප්‍රැක්ටිස් අවසර දීලා තියෙනවා මොකටද අගය medical office के poison handle කරන මොන purpose එකටද යාට අවසර දීලා තියෙන්නේ Treatment for ඒ duty patient. diagnosis of the disease යාට මොකද අවසර දීලා තියෙන්නේ Treatment for patient. triage patient treatment is the treatment of patient ඒකට විතරයි යාල් මේ poison එක handle කරන අවසර දීලා තියෙන්නේ dental surgeon කෙනෙක් මොකද දැන් veterinary surgeon කෙනෙක් ඒ විදිහට වයි මේ ගොඩක් කොරෝනා දවසේ මේ ડોක්ටර්ස් නැහැ කියලා veterinary surgeon කෙනෙක් හොයාගෙන ගියාද කමක් නැහැ කියලා අගයන් යන්න පුළුවන්ද එහෙම මිනිස්සු යනවද ඒ ඇමතිලා එහෙම යනවා ජනාධිපතිලා ඇමතිලා ඒ මිනිස්සු යනවද හදිසියෙරුව බෙහෙත් ගන්න ඒ ගියා කියලා මෙයාට අවසර තියෙනවද ඔයාලට ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්ද veterinary surgeon කෙනෙකුට පුළුවන් patient කෙනෙකුට treatment විදිහට drug එක ලියන්න බෑ සර්. මගේ කියන veterinary surgeon කෙනෙක් කියනවා මොකද්ද ඔක veterinary purpose කියලා උඩ ලියන්නත් ඕනේ prescription veterinary purpose only ඒක නෑ ගොඩක් prescription for dog කියලා ලියන්නේ එහෙනම් dental surgeon කියලා උඩ ලකුණු දුන්නේ නෑ dental surgeon for dental purpose only veterinary surgeon for veterinary purpose only it is a veterinary purpose only ඒක පැහැදිලි ලියලා තියෙන්න ඕනේ හරි අනිත් ඒවා නෑ listed sell wholesale register වෙනස් වුණා act එකෙන් ඈ poison opium and disease act listed sell වෙනස් වුණා wholesale ඒකට බලමු ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් ඒක හරි EMA ලා කියන්නේ දන්නවා register EMA ලා කියන්නේ දැන් නෑ වගේ listed medical practices ලා දැන් මම කිව්වා EMA assistant කියලා pharmacist qualified වුණාම ඉස්සර තියෙන දැන් EMA යන්න පුළුවන් pharmacist qualified ලා තියෙනවා නෑ ඊට පස්සේ SLMs එකත් එක්ක ඔස්සේ ගිහිල්ලා training එකක් දීලා දානවා EMA ලා ඔය ටික තමයි මූලිකව on a purpose only හරියට ලියන්න ඕනේ pharmacist කිව්වෙච්ච හරිය registered medical practitioner for treatment is patient, registered dental surgeon for dental purpose, veterinary surgeon for veterinary purpose. Hi, ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මම උත්තර ලියන්න හරියට මම ලියන්න ඕනේ ඒක හරියයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලියන්න. ඊළඟ එක who is the listed seller? Who is the listed seller? තමයි උත්තර ලියන්න බලමු උත්තර හරියට. Who is the listed seller? අර්ධක්කම ලියලා උදාහරණයක් කො
ඔක ලියපු විදිය මට කියන්න. අර ඉසු ලියුව නේද? මිස්ටර් සෙලා. ලිව්වා සර්. ලිව්වා. මට අබේරත්න ඉස්ටර් සෙලා අර්ථ දක්වද ලියපු ටික ඔක්කොම ඕන. ඔය ඉස්ටර් සෙලා. දැන් තින්නවා මෙයා. He is the person who get the license from local authority to sell specially prepared poison by retail, especially prepared poison for the purpose photography, for the purpose agriculture, for the purpose horticulture, for the තුනක් purpose horticulture වගේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. The person who get the license from ඉරක local authority. License farmers guys local authority එකේ license එකක් ගන්න. The person who get the license from local authority to sell the specially prepared poison. ඔන්න අර්ථ දැක්කේ. ලියාගත්තද? The person who get the license from local authority to sell the poison, to sell specially prepared poison. Right. Specially prepared poison. ගන්නකො මොකද්ද? The person who get the license from local authority to sell specially prepared poison. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඒක ලියලා specially prepared poison mean. අදටත් ඉන්නේ ඔය කෘෂි කර්මාන්තවල විකුණන. ඒක තමයි. Specially prepared poison mean මොකද්ද? For purpose of photography. Photography වලට poisons විකුණනයින්. For the purpose of horticulture. ගෙවතු වගාව. For the purpose of the agriculture. තේරෙනවද නේද? ඊට පස්සේ to destruction of the insect, fungi, bacteria, weeds. I veterinary treatment. Purpose certain. Veterinary purpose certain. අන්නේ අවස්ථා තුනක් කතාක් උදාහරණ. For purpose of that's the specific prepared poison. For photography, for regulator horticulture and agriculture. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් veterinary purpose. හරි leather and timbers, prevention of the leather and timbers. Like this. ඒගොල්ලෝ තමයි listed sellers. හැබැයි ඔය wholesale drugs බලා ගන්න එපා. wholesale drugs කියන කෙනා මේකේ හැටි ලොකුට දැනම local authority එකක් තියෙනවා. එයා act එකෙන් ඊළඟට ආපු act එකට cosmetic device and drug act එක. ඒ act එකකින් wholesale drugs මේ wholesale විකුණන අවසර දෙන්න ඒකටත් pharmacist license එකක් ඕන. ඒ කෙනෙකුට විතරයි pharmacist කෙනෙකුට විතරයි wholesaler කෙනෙක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටිස් එක ෆුල්ෆිල් කරගන්න. එහෙම ලෝකල් අතොරිටි එකේ අවසර දුන්නේ නැහැ. ඒකත් ෆාමසිස්ට් ලයිසන් එකක් ඔස්සේ තමයි හෝල්සේල් එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා හෝල්සේල් ඩ්‍රග්ස් අපි හෝල්සේල් විදියට එනවා කොස්මෙටික් ඩිවයිස් ඇන්ඩ් ඩ්‍රග් ඇක්ට් එකේ. ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ. ඊළඟ කරන් ඊයේ ප්‍රශ්න එකේ වාක්‍ය දුන්න කමක් නැහැ ලියන්න. What is the procedure of the sell the poison for under 12 year child? Nakalalian. Iwan kia dunno kawura ekene ප්‍රශ්නයක් අහලා. ඔන්න මම කිව්ව අතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. What is the procedure? Yeah, ප්‍රශ්නය මොකද මම දන්නේ අංකය. What is the procedure to sell the poison? To sell the poison under 12 year child. මම කියලා දුන්නා ඉතින් under 12 year child ටක් ගාලිය ඊයේ කියලා දුන්නා මතකෙන් ගන්න. Sir, Okay. sir, our authorized officers key දෙනෙක් විතර ඉන්නේ food and drug අපිට කියන්නේ authorized officers ලා කවුද sir? ඒ කියන්නේ පැහැදිලි නැහැ. දැන් අර poison register එකේම inspect කරන්න පුළුවන් කාටද කියලා අහන්නේ. authorized officers ලා විදියට. අයින්ද මම ප්‍රශ්න ඉස්සරට එනවා මම දෙන්න. යන්කෝ ඒක දෙන cosmetic device and drug act එකේ. හා මේ poison handle කරන්න පුළුවන් කවුද මේ ලිව්වේ authorized officers ලා මම එන්න කවුද ඉඳන් කියන්නේ. PD RD මතකද කියලා දුන්නා. ඉස්සරට තියෙනවා. cosmetic device and drug act ඒකට authorized officers ලා කියන්නේ කවුද කියලා authorized officers ලා කියන්නේ කවුද මොකටද ඉස්සරට අහුවෙන්නේ. මට කියන්න ඉසුරු authorized officers ලා කියන්නේ කවුද? who's who's the example the authorized officers ලා කියන්නේ කවුද අපි?
food and drug inspector MOH එකේ එන්න ඒගොල්ලෝ හරි කවුද ඒ authorized officer කියලා මොකටද මේ ඇක්ට් එකටම කවුද authorized officer ඇක්ට් එක ඉස්සර එන්නේ පොසිෂන් ඔප් ඇක්ට් එක කියලා දෙන කවුද මේ authorized officer කියලා කියන්නේ මේ ඇක්ට් එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙනවද යද්ද කියලා හොයා බැලීමට පත්තරන පුද්ගලයෝ නැත්නම් මාව චෙක් කරන්න බෑ ඇවිල්ලා පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ඔයා එක්ස්පයරි තියෙනවද ඔයා බැගේජ් විකුණනද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන්ද පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් as a pharmacist මම පුළුවන්ද බෑ ඇක්ට් එකට අනුව මාව නිවැරදිව මම වැඩේ කරනවද මම තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් ඒකට මම තියාගන්න නමුත් මට තියෙනවා නීතියක් සියල්ල කරන්න පැහැදිලිද ස්ටෝර් කරන්න විදිය තියෙනවා ඒක සෙල් කරන විදිය තියෙනවා ඒක නීතියෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මේ ඇක්ට් එකේ ඒ ඇක්ට් එක මම නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා සොයා බලන්න ඇක්ට් එකට අනුව පත් කරපු අය කොස්මෙටික් ඩිවයිස් ඇන්ඩ් ඩ්‍රග් ඇක්ට් එකට අනුව මෙඩිකල් මේක කියන්නේ ඇමෙක්ටයිස් පත් කරපු පුද්ගලයෝ තමයි කවුද authorized officers මට පුළුවන් මෙඩිකල් ඔෆිසර් කෙනෙකුට පුළුවන් මම ඔය චෙක් කරන්න ડોක්ටර් කෙනෙකුට මාව චෙක් කරන්න පුළුවන්ද බෑ ડોක්ටර් කෙනෙකුට බෑ MOS පුළුවන්ද MOS පුළුවන් ડોක්ටර් කෙනෙකුට බෑ ඊටසක් ඔය සීතජිල කොයි ජාවිලා කිව්වනේ ડોක්ටර් මට පුළුවන් ඔයාව දාන්න අරවම ඒක එයාගේ මෙඩිකල් ඔෆිසර් කෙනෙකුට එයාට පුළුවන් ඕනයි ඉතින් ඒ පැත්තේ ඔක්කොම එක එයාට MOS ට ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි වැරද්දක් මම කරනවා ඒ MOS ට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඒක න හොයලා බලන්න නමුත් මෙඩිකල් ඔෆිසර් කෙනෙකුට බෑ ඒ නිවැරදිව මම කරනවාද කියලා හොයා බලන්න පරිදි තමයි authorized officers ලා කියන්නේ ඒකේ අපිත් එක්ක ගැටෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට කවුද ළඟින්ම අපිත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්නේ food and drug අපේ සියල්ල හොයලා බලන්නේ බලලා රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ රිනිව් කරගත්තද බෙහෙත් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් ඇතුවද වෙන්නන්නේ එන්ටර් කරලා දෙනවද කවුද food and drug inspector food and drugs inspector හරිද ඔයගොල්ලෝ ආ කවුද මේ හැන්ඩල් පොසිෂන් හැන්ඩල් කරන්න ආවිද ඒක කොස්මෙටික් ඩිවයිස් ඇන්ඩ් ඩ්‍රග් ඇක්ට් එකෙන් ඔතොරයිස්ඩ් ඔෆිසර්ස්ලා පත් කරේ ඇක්ට් එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරනවද කියලා හොයලා බලන්න කස්ටර් උත්තරය ආවද අතුරු ඔතොරයිස්ඩ් ඔෆිසර්ස්ලා ඔව් සර් හරි thank you උත්තර තියෙනවා හරි කියන්න the person who get මේ අනුදුලේ චාය ප්‍රොසීඩියර් එක කලේ ඊයේ දවසේ නයිට් දැන් කතා කරනවා ඒකත් එකයි පොලිසිය දුවන් රස හතරක් තියෙනවා ලිවද ලියන කෙනෙක් හරි කියන්නේ ආයෝ මාස්තානේ ඒවා දෙක තුන හරි වැඩ කරනකොට ඒවා පරිස්සමෙම දාන්නේ නැහැ උන් ලංකාවේ තියෙන්නේ නැති වෙන්න බෑ ලංකාවේ මේ රටේ නැති එකක් තිබ්බ රටේ ලෝකෙ තියෙන ඕනම එකක් අපේ රටේ තිබ්බා එහෙනම් ඔය දැන් කියන එකක් නැතුව තියෙන්න බෑ ඒක පරිස්සමෙන් right ඔය බස් වල යන සෙල්ලම තමයි මමත් දැක්ක බස් වලින් සෙල්ලම ඔය ඕක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම තමන් කියන දැක්ක බස් වල යන විදිහට එකෙක් තිබ්බොත් ආයේ බස් එකේ ඉන්න 60 70ටම හැදෙනවා කියන එක නැති මම දැක්කේ ඉඳලා
හරි සුළුවද? පුළුවන් මම ඊයේ කිව්වා උත්තරය. Dual. ඔව්. කියන මේ පොසිටිව් එක මම ඊයේ කිව්වනේ. කියන පළවෙනි ලියන්න මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ? No shall sell the poison No under shall 12 year sell the child. poison for under 12 year child. පළවෙනි පොසිටිව් එක. කාට අවුරුද්දකට අඩු ඉක්ම බෙහෙත් කිරීම තහනම්. but ඊළඟ ස්ටෙප් එක But prescription in his name can be his sell name. the under 12 year clear instruction. that's right. අර එයාගේ නම් ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් එවැනි අවස්ථා ඉස්සර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදි කියවෙන්න ඕනේ يعني ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔය සම්පූර්ණ දෙයක් යාර දෙනකොට ඒක පැහැදිලි බව මට දැනෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවේදී can dispense a drug. බැරි වෙනවා නම් මට කියන්න බෑ. ඉන්සුලින් සිලින්ඩර් එක දීලා අවුරුද්දකට අඩු කියලා කරන් ආවා කියලා මට දෙන්න කියන්න බෑනේ. ඇයි? ඒකේ තියෙන ප්‍රොසීජර් එක මට ඒ ළමයට තේරෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. It's a devices. Cosmetic device නේ. ඒක තේ නීතියම තමයි. Cosmetic device and drug. වෙනස් උනේ ඇක්ට් එකේ මතකද වෙනස් උනේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ ටික. ලයිසන්ස් ඇක්ට් එකේ ගන්න. ඒ අනුව අතේ ඩිවයිස් එකක් නේද? ඒක බෑ. බේසිකලි අතෙන් ගන්න 12 චල් බෑ. මෙතනදි ඒක ඇලියනවා නම් එවැනි වාද යාගේ නමින්ම තියෙනවා නම් එයාට ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක පැහැදිලි දෙන්න නම් ඒ අවස්ථාවේ දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ duties of the prescription ඔය ටික හිත කතා කරමු ඈ. prescription ඔය ටික බලන්න දැන් ටක් ටක් දැන් ප්‍රශ්න වලින් ටක් ගාලා යනවා sequential prescription එක opium and its forms නිකන් බලන්න හෙට කියලා දෙන්න ඈ right හරි එනේ සුළු කරන්න ඈ good night දවස් දෙකක් තුනක් තියෙනවා Good night. right good night Good night. right